السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا۔ اللہم لک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ جملہ اسمیہ we were doing، اور just give me 1 minute۔ تو جملہ اسمیہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور لاسٹ 2 کلاسز سے ہم اسی کو ریوائز کر رہے ہیں۔ یہاں پہ میں نے تھوڑے سے کوئی ریویو کویسچن ڈالے ہیں، تو لیٹس سی کہ ہاؤ مچ یو انڈرسٹینڈ۔ میرا فرسٹ کویسچن ہے کہ، اور آپ لوگ 1 بائی 1 جو ہیں وہ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے آنسر کریں گے، اوکے؟ ہاؤ مینی کائنڈس آف سینٹینسز ان عربک لینگویج؟ میں بولوں؟ جی۔ There are 2 kinds of sentences in Arabic language, the jumla ismiya and jumla fi'liya. ویری گڈ۔ سو یا تو جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہوگا یا فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہوگا۔ اگر اسم سے سٹارٹ ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ کچھ ایکسیپشنس ہیں، وہ انشاءاللہ جب ہم تھوڑا سا اور ایڈوانس سے لے جائیں گے وہ تب اس کی بات کریں گے، بٹ موسٹ لائکلی جب ایک سینٹنس اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جب فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیسے اس کا ڈفرنس پتہ چلے گا کہ جملہ فعلیہ میں کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی ایکشن ہوگا، رائٹ؟ اگر ہمیں ابھی اتنی سینس نہیں ہے عربک لینگویج کی، تو ہم سینٹنس کی ٹرانسلیشن پڑھ کے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر تو اس میں کوئی کام ہو رہا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر فیل ہوگا، اور اگر اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا، ویسے کوئی جنرل بات ہو رہی ہے، تو وہ پھر جو ہے نا وہ جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر ہم ان کو ریکگنائز کیسے کریں گے؟ یہ ہم نے ابھی بات کر لی، ٹھیک ہے؟ اگر ہمیں ایکشن اس میں نظر آئے گا تو وہ بیسیکلی جملہ فعلیہ ہوگا، اور اگر اس میں ایکشن نہیں ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ نمبر 3 کویسچن ہے، what are the places where we can put invisible is؟ یہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن کے بعد جو مبتدا کے فوراً بعد از آئے گا، مبتدا کے فوراً بعد از آئے گا، ہاں جی، یعنی لیکن انڈیپینڈنٹ ہوگا پروناؤن، یا پھر انا ہوگا، یا اس میں اشارہ ہوگا، اضافہ فریگمنٹ بھی ہو سکتا ہے، موصوف، اسم اشارہ ہے، صحیح کہہ رہی ہوں؟ آئی ڈونٹ نو کیا کہہ رہی ہو آپ۔ اوکے، آپ کوشچن دوبارہ کریں، میں اصل میں سلام پھیرتی آ کے بیٹھی ہوں، سوری، ہاں کوشچن جی، کریں دوبارہ۔ ہاں جی، کون اس کا مجھے جواب دے گا کہ میں بولوں، میں بتاؤں؟ جی جی گو اہیڈ۔ جی، جملہ اسمیہ اس کے اگر آزاد ضمائر کے فوری بعد از لگا سکتے ہیں ہم لوگ، آزاد ضمائر ہیں اس کے فوری بعد، اس میں اشارہ کے بعد اگر ال نہ ہو تو ہم اس میں از آ جائے گا، اس میں لگا سکتے ہیں۔ خاص اسم کے بعد پھر عام آئے، کوئی گڈ، لکھ سکتا ہے جی، معرفہ کے بعد معرفہ کے بعد نکرہ، جی،
एंड देन फिर ब्रेक इन द चेन, जब ब्रेक इसमें इन द फिर चेन, उसके बाद और फ्रेगमेंट हो तो ब्रेक इन द चेन में लगा इनविजिबल इज होगा। अच्छा, ब्रेक इन द चेन का क्या मतलब है? ब्रेक एक इसम हो और उसके बाद अगर कोई फ्रेगमेंट आए, जैसे जार मजलू जो कि अलग नहीं हो सकते, उनके एक ही ताल्लुक, वो एक बकेट में जाएंगे और ये इस एक बकेट में जाएगा, उनको आपस में मिले हुए होते हैं हमेशा। जैसे जार मजरूर हुआ, इदाफा फ्रेगमेंट, ये जो फ्रेगमेंट होते हैं ये आपस में इनको जोड़ने, इनका ताल्लुक नहीं होता उससे, तो इसलिए ब्रेक इन द चेन आ जाती है वो। हाँ जी, तो इसका मतलब बेसिकली ये हम कह रहे हैं कि जब हम क्योंकि ये देखना चाह रहे हैं कि हमने अपना इनविजिबल इज कहाँ लगाना है, क्योंकि ये अगर एक दो यहाँ पे नए स्टूडेंट भी हैं, मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर दूं कि ये हम क्या बात कर रहे हैं। बेसिकली जुमला इस्मिया जो है उसके अंदर जो है वो इज आर एम सेंटेंस के अंदर हमें मोस्ट लाइकली आना होता है, राइट, क्योंकि उसके अंदर एक्शन नहीं है। तो लेकिन जो है ना वो इज आर एम, जैसे मैं जुमला इस्मिया में ये हो सकता है कि वो ही इज अ गुड स्टूडेंट, राइट, कि वो एक अच्छा वो तालिब इल्म है, राइट। इस किस्म का सेंटेंस होगा, ये जुमला इस्मिया है। अब जब इंग्लिश में हम देखते हैं कि उसमें बेसिकली इज आर एम होगा, राइट। लेकिन प्रॉब्लम अरेबिक में ये है कि इज आर एम के लिए कोई वर्ड अरेबिक में नहीं है, और उसकी वजह से, क्योंकि अब उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसको हमें खुद जो है ना वो बेसिकली फाइंड आउट करना होगा कि कहाँ वो जा सकता है। उसके लिए हमें डिफरेंट क्लूज मिलेंगे कि कहाँ पे हम अपना इज आर एम डाल सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, राइट। और वो हमने देखा था लास्ट क्लास में, हमने मेंशन किया था। आई होप कि यहाँ पे मैंने नहीं है, मेरा ख्याल है वो पिछले उसमें नोट्स में बताऊं। हाँ जी, तो बेसिकली हमने 4 चीज़ें देखी थी कि 4 चीज़ों के बाद हमारा जो है ना वो इज़ारम आ सकता है। एक तो हमने कहा कि इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, सुभान अल्लाह, ये मेरा पेन भी मैं बताऊं सिस्टर? जी, गो अहेड। इंडिपेंडेंट प्रोनाउन यूजुअली फॉलोड बाय इज, जैसे अना मुस्लिमुन। अना इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है तो उसके बाद मुस्लिमुन, यानी कि अना के बाद दरमियान में इज आ जाएगा, मैं एक मुसलमान हूँ। इस तरह पॉइंटर वर्ड्स फॉलोड बाय अदर देन अल, जैसे हाजा बैतुन, तो दोनों के दरमियान में, हाजा बैतुन के दरमियान में इज आ जाएगा कि इज द हाउस। फिर प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन, के पहले अगर कोई प्रॉपर वर्ड हो, जैसे है अर्रजुलु सगीरुन, प्रॉपर है अल की वजह से, तो उनके दोनों के दरमियान में, प्रॉपर और कॉमन के दरमियान में इज आ जाएगा। फोर्थ वाला हमने पढ़ा था कि अगर कोई ऐसी फ्रैगमेंट्स हैं जिनका आपस में ताल्लुक नहीं बन रहा, 2 फ्रैगमेंट्स का, जैसे अल्हम्दुलिल्लाही, अल्हम्दु अलग से है, लिल्लाही जार मजरूर हो गए, लेकिन जार मजरूर का अल्हम्दु के साथ कनेक्शन नहीं है, तो ब्रेक इन द चेन विल ब्रिंग द इज इन द मिडल। सो अल्हम्दुलिल्लाही, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, तो दरमियान में आ जाएगा ये। या बारकल्लाह फीक, या दिस इज हाउ इट शुड बी। तो ये हमने यही बताना चाह रही थी, लेकिन मैं जल्दी में गड़बड़ कर गई, मुझे ये समझ, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स ओके। तो ये 4 प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारा इनविजिबल इज जो है ना वो आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ जुमला इस्मिया? ये कौन बताएगा? मैं बताऊं? जी, गो अहेड। मुब्तदा और खबर और मुतल्लिक बिल खबर। वेरी गुड। सो ये 3 जो हैं वो इंग्रेडिएंट्स हैं, या 3 कंपोनेंट्स आप कह लें जुमला इस्मिया के। सबसे पहले मुब्तदा, मुब्तदा को हमने याद रखना है इब्तदा से। इब्तदा का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना, वहाँ से मुब्तदा है। मुब्तदा का मतलब है कि द वन हु इज स्टार्टिंग समथिंग, राइट। और फिर मुब्तदा को रिक्वायर्ड होती है खबर, क्योंकि अगर मैं कहूँ ही इज, तो आप पूछेंगे कि व्हाट अबाउट हिम, ही इज व्हाट, राइट। तो कुछ न्यूज़, कुछ खबर, कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ही इज के लिए। फिर मैं कहती हूँ अच्छा ही इज अ टॉल बॉय,
اور ہی از جینیس رائٹ. تو وہ اس کا اسمارٹ ہونا, اس کا ٹال ہونا, اس کا جینیس ہونا, یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں نیوز ہے, اس کے بارے میں خبر ہے, انفو ہے رائٹ. تو مبتدا کو خبر ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور مبتدا کے بغیر جملہ اسمیہ نہیں بن سکتا رائٹ. سو مبتدا از مسٹ, لیکن خبر جو ہے وہ سم ٹائمز ایبسنٹ ہو سکتی ہے, لیکن جب وہ ایبسنٹ ہوگی تو وہ اپنا کچھ نہ کچھ قائم مقام, میننگ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گی رائٹ. کیونکہ انفو تو ہمیں چاہیے, صرف مبتدا ایک کمپلیٹ جملہ نہیں بنا سکتا رائٹ. تو ہمیں خبر تو ریکوائرڈ ہوتی ہے, لیکن سم ٹائمز خبر خود اویلیبل نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گی؟ وہ ایم بی کے کو بھیج دے گی کہ یو کین ریپلیس می رائٹ. تو یہ مین انگریڈینٹس ہیں, مبتدا, خبر اور متعلق بالخبر. متعلق بالخبر کا مطلب بھی یہی ہے کہ سم تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو خبر رائٹ. تو خبر وہ اٹ سیلف ایبسنٹ ہے, لیکن اس نے ایم بی کے کو بھیج دیا اپنی پلیس پہ, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے ہے. اچھا, پھر ہم وٹ از مبتدا, ہم مبتدا کو پہچانیں گے کیسے؟ یہ ناؤ شروع سبجیکٹ میں ہوگا ہوگا. نا. وہ Verb رفع ہوگا, connected. پراپر ہوگا ہمیشہ. پراپر. گو ہیڈ, نام کون رفع بتا؟ میں ہوگا, پراپر, صرف پراپر ہونا دیکھنا ہے ہم نے اس کا. رفع میں ہوتا ہے, ابتدا ہوگا. پراپر ہوتا ہے. سبجیکٹ ہوگا اس سینٹینس کا, سبجیکٹ, مین سبجیکٹ. مین سبجیکٹ ہوگا سبجیکٹ رائٹ, کا main subject. رفع میں ہوگا, پراپر ہوگا رائٹ. تو یہ تین چیزیں اس کے لیے آپ نے مسٹ یاد رکھنی ہے کہ وہ رفع میں ہوگا اور وہ Proper مین ہوگا. کیا کہتے ہیں سبجیکٹ پراپر ہوگا, ہوگا. پراپر ہوگا, مین پراپر سبجیکٹ ہونا چاہیے, لیکن جی ہم دیکھیں گے کہ سم ٹائمز وہ کامن بھی ہو جاتا ہے رائٹ. وہ ایکسیپشنز کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے, کیونکہ جو کچھ بھی ہم وی آر ڈیلنگ ود دا بک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کی کتاب کو, اللہ تعالیٰ کے ورڈز کو ہم کسی رولز کے کیا کہتے ہیں قید نہیں کر سکتے, پابند نہیں کر سکتے رائٹ. تو اس وجہ سے ہمیں ہمیشہ ایکسیپشنز کے لیے تیار رہنا ہے. اور مبتدا, لیکن ڈیفالٹ اسٹیٹ آف مبتدا کیا ہوگی کہ وہ مرفوع ہونا چاہیے, رفع اسٹیٹس میں ہونا چاہیے, اور اس کو پراپر ہونا چاہیے. یہ دو اس کی کنڈیشنز مسٹ ہیں. پھر اس کے بعد خبر کی کیا کنڈیشنز ہیں؟ خبر آلویز کامن ہوگی, ایکسیپشن ہو سکتے ہیں, سنگل ہوگی, سنگل اسم ہوگا, ہو سکتا ہے اضافہ موصوف صفہ بھی اس میں آ سکتی ہیں. ہائے اوکے. اور اس کا سٹیٹس اگین رفع. خبر رفع ہوگی. ٹھیک ہے, ابھی ہم اس کی صرف ہم اس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا سٹیٹس اور اس کی ٹائپ. جی کامن. جی تو ٹائپ اس کی کامن ہوگی, اور سٹیٹس اس کا جو ہے وہ رفع ہوگا, اور یہ آفٹر مبتدا ہوگا, لیکن سم ٹائمز بیفور بھی ہو جاتا ہے, پھر اگین ایکسیپشن ہے. اور پھر اس کے بعد تھرڈ ہمارا جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے ایم بی کے, متعلق بالخبر. اور میں نے بتایا کہ متعلق بالخبر کیوں ہوگا, کہ سم ٹائمز خبر از ایبسنٹ, اور سم ٹائمز ضروری نہیں ہے کہ خبر ایبسنٹ ہوگی تو تبھی ایم بی کے آئے گا, سم ٹائمز دونوں بھی موجود ہوتے ہیں رائٹ. سو مبتدا از مسٹ, لیکن اس کے ساتھ جو خبر ہے وہ خبر سم ٹائمز یا تو خبر اٹ سیلف موجود ہوگی اور ایم بی کے بھی موجود ہوگا, لیکن سم ٹائمز جو ہے وہ دونوں میں سے اگر ایک بھی ہو تو ہمارا جملہ اسمیہ کمپلیٹ ہے جی رائٹ. تو یہ دیٹ واز آور ریویژن. اب پھر ہم نے دیکھا تھا اس سینٹنس کو, انا خیر منہ. کون اس کو ٹرائی کرے گا؟ کیسے ہم اس کو لیبل کریں گے؟ انا, میں کروں. جی گو ہیڈ. انا مبتدا ہے, اور کیوں مبتدا, کیوں اس کو ہم نے مبتدا بنایا؟ کیونکہ شروع میں یہ آ رہا ہے نا, مطلب ابتدا ہے اس کی سینٹنس کی. اور بھی تو ریزنس ہیں. انا ایک
प्रोनाउन है, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। क्योंकि प्रोनाउन तो और भी डिफरेंट काइंड्स के हैं, राइट? तो वो, लेकिन वो मुब्तदा नहीं बन सकते। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन जो है वो मुब्तदा बनेगा, राइट? तो हम इसको इसलिए मुब्तदा बना रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन होते हैं वो मुब्तदा बनते हैं। मुब्तदा बनते हैं, हाँ जी। अच्छा, मुब्तदा को क्या चाहिए होता है? अच्छा, मुब्तदा के लिए हमने कहा कि उसका स्टेटस और क्या कहते हैं, टाइप उसकी क्या होनी चाहिए? प्रॉपर होनी चाहिए। सही तरीके से मुझे पूरा बताओ, रिक्वायरमेंट क्या है मुब्तदा की? एक तो अभी तो हमने डिस्कस किया सारा, मुब्तदा की रिक्वायरमेंट क्या है? मरफू होगा हाँ जी, और मुफ्तदा मरफू होगा, हाँ। तो ये प्रॉपर होगा, प्रोनाउन जो है वो उनका क्या स्टेटस होता है? वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर होते हैं। प्रॉपर होते हैं। और इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के बारे में और बताएं मुझे। एक तो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन रफा होते हैं, यस, ठीक है, वो हमेशा मरफू होते हैं। मरफू, हाँ। इंडिपेंडेंट प्रोनाउन मरफू होते हैं, अगर ये मरफू है तो परफेक्ट है। और फिर इंडिपेंडेंट प्रोनाउन जो है वो प्रॉपर कंसीडर होते हैं, तो परफेक्ट है मेरे मुब्तदा के लिए, जी। राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसी चीज को, किसी इसम को क्यों मुब्तदा बना रहे हैं, राइट? सो ये 3 रीजन है। एक तो ये कि हमने कहा था कि इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के बाद इनविजिबल इज लगेगा, इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट प्रोनाउन जो है वो मुब्तदा का रोल अदा करेगा। सो इसलिए मैं इसको मुब्तदा बनाऊंगी। और मुब्तदा को रफा होना चाहिए, और प्रोनाउंस, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन जो हैं वो रफा होते हैं। और मुब्तदा को जो है ना वो क्या कहते हैं, मैंने अभी रफा बोला है, हाँ जी। तो और उसको प्रॉपर होना चाहिए, राइट? दूसरी उसकी कंडीशन, तो ये दोनों कंडीशंस हमें यहाँ पे मिल रही हैं, इसलिए मैं कहूंगी कि ये अना इज परफेक्टली क्वालिफाइंग फॉर माय मुब्तदा। अच्छा, अब मुब्तदा को क्या चाहिए होता है? खबर। खबर चाहिए होती है। और खबर को कैसे रिकग्नाइज करते हैं हम? उसको एक तो वो कॉमन होती है, दूसरी वो रफा मरफू होती है। अच्छा, तो अब मुझे बताएं, यहाँ पे आपको कोई चीज मरफू और कॉमन नजर आ रही है? हाँ जी, खैरुन जो है वो कॉमन है और वो मरफू है। वेरी गुड, राइट? तो कॉमन है और मरफू है, तो इसका मतलब है कि मैं इसको एज ए खबर ले सकती हूँ, ठीक, राइट? अच्छा, मिनहू, क्या मैं मिनहू को कंसिडर कर सकती हूँ कि ये मेरी खबर है? नहीं, व्हाई नॉट? बिकॉज मिन जो है ये हरफे जार है, और क्या? हु जो है ये है, ये प्रोनाउन है, मुत्तसिल, दमीर मुत्तसिल है, अटैच प्रोनाउन है। अटैच प्रोनाउन है, और ये जार मजरूर हो जाएगा। तो जार मजरूर को हम क्या लेबल देंगे जुमला इस्मिया में? मुतल्लिक बिल खबर। मुतल्लिक बिल खबर, राइट? तो इस जहां पे भी जार मजरूर या ज़र्फ फ्रेगमेंट होगी, राइट, तो उसको हम खबर नहीं बल्कि मुतल्लिक बिल खबर कहेंगे, ठीक, राइट? तो अब हमने देखा कि हाउ इजी इट इज, अगर हमें पता हो हमारी क्या, किस चीज की, कौन से इसम की, कौन से कंपोनेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम उसको इजीली लेबल कर सकते हैं, राइट? तो इसकी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी? अना, आई एम, खैरुन, बेटर, मिन, देन, हु, हिम, राइट? आई एम बेटर देन हिम। तो ये इब्लीस इज टॉकिंग टू अल्लाह सुब्हानहू ताला एंड टॉकिंग अबाउट आदम अलैहिस्सलाम, राइट? एंड ही इज सेइंग कि आई एम बेटर देन हिम, तो मैं उसको सजदा नहीं करूंगा, राइट? सो अना खैरुम मिनहू। एवरीवन इज क्लियर कि कैसे हम इसको लेबल कर रहे हैं? जी। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद एक और सेंटेंस है, अंतुम कौमुम मुसरिफून।
अंतुम कौमुम मुशरिफून, कौन इसको करेगा? अंतुम अटैच प्रोनाउन, मुब्तदा हो गया। अटैच प्रोनाउन, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं नहीं सॉरी, अंतुम नहीं, मतलब वो इंडिपेंडेंट है ना, अंतुम वो जो ये जो हुआ हुमा हुम में ये हाजिर के लिए यूज होता है अंतुम, हाँ जी, तो हाजिर ये के लिए सेकंड पर्सन सेकंड और पर्सन के लिए, हाजिर के लिए, जो आमने सामने बैठ के जो बात अंता बात अंतुमा अंतुम। अंतुम, जी जी। और उसके बाद ये हो गया मुब्तदा। क्यों ठीक है, क्यों इसको मुब्तदा बना रहे हैं हम? इसलिए कि ये प्रॉपर प्रोनाउन है, हम्म प्रोनाउन है, और प्लस ये रफा में है, हम्म और इसकी और कोई और बात भी बतानी है, और ये सो ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन मोस्ट लाइकली इंडिपेंडेंट है, मुब्तदा और करते हैं, और वो फिर मुब्तदा की जो दो रिक्वायरमेंट्स वो भी पूरी हो रही हैं, तो मैं इसको जी परफेक्टली विदाउट एनी डाउट मैं इसको कह सकती हूँ कि दिस इज माय मुब्तदा। मुब्तदा। मुब्तदा को क्या रिक्वायर होता है, क्या खबर, चाहिए होता है मुब्तदा को? खबर और मुताल्लिक बिल खबर। खबर और मुतालिक बिल खबर। अच्छा, तो अब यहाँ मुझे बताएं यहाँ पे मुतालिक बिल खबर और खबर क्या है? ये कौमुन जो है, हम्म कौमुन यानी कौम है, मुसरिफून, तो ये कौमुन हो गई इसकी, ये रफा में है कौमुन, हम्म ये हो गई इसकी खबर। हम्म और मुसरिफूना, मुसरिफूना हम्म ये भी खबर में आएगा ना, मुझे नहीं पता। इसलिए कि ये भी वो है अपना रफा में। ये क्यों क्यों रफा में है? क्या इनका ये, आपस में कोई ये ताल्लुक फेल नहीं है? होगा, फेल? एक मिनट, जो कर रहा है उसको करने दें प्लीज। हाँ जी हाँ, वो तो जी। पहले वो करते थे जी। आ, ये इसके साथ इसका ताल्लुक है ना, कौमुन मुसरिफून। क्या ताल्लुक है? इस कौम के बारे में बताया जा रहा है, ओ कौम के बारे में बताया जा रहा है कि ये हद से ज्यादा गुजरने वाली कौम है, तो यस। ये इसकी वो बन रहा है, सिफा एमबी के मौसूफ। बन रहा है, मौसूफ सिफा बन रहे हैं, मौसूफ। यस। मौसूफ सिफा। ओके, लेकिन एमबी के तो नहीं बन सकता ना, ये जार मजरूर फ्रैगमेंट नहीं है। नहीं, नो। अगर आपने कौम को ऑलरेडी आपने बताया कि कौम जो है वो खबर है, तो फिर हम्म। मुस्रिफून भी तो उसी के साथ आप कह रहे हो कि वो हाँ मौसूफ सिफा फ्रेगमेंट है, तो वो दोनों एक बकेट में नहीं जाएंगे? हाँ, वो दोनों एक बकेट में जाएंगे, इसलिए कि कौमुन जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये मुसरिफून है, जी, राइट। ये तो एक बकेट में जाएंगे। तो ओके हाँ, उनका आपस में ताल्लुक है, तो वो एक ही बकेट में जाएंगे। और वैसे भी दे आर नॉट जार मजरूर फ्रेगमेंट। हमने एमबी के सिर्फ जार मजरूर और जर फ्रेगमेंट को हम एमबी के का लेबल दे सकते हैं। जी 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 जी। तो ये एमबीके नहीं हो सकता, ये खबर, ये खबर ही हुई ना, ये ये दोनों पूरी एक खबर हो गई, भी खबर कौम हो गई। मुसरिफून। सही। ठीक है। अभी तो जी हम बिल्कुल बेसिक देख रहे हैं ना, तो हम देख रहे हैं कि मुब्तदा भी वन सिंगल मुफरद इसम है, और खबर भी वन मुफरद सिंगल इसम है, राइट। अभी हम्म। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मुब्तदा जो है वो फ्रेगमेंट्स भी हो सकता है, राइट। और जी खबर जी। तो कंप्लीट जुमला भी हो सकती है, वो कंप्लीट जुमला इसमिया भी हो सकती है, कंप्लीट जुमला फेलिया भी हो सकती है, ओके, ठीक। राइट। तो जी जी। और लेकिन फिर जब हम देखेंगे कि वो आपस में रिलेटेड हैं, तो वो हम पूरी की पूरा चंक उठा के उसको एक ही बकेट के अंदर डालेंगे, एक बकेट में हम डालेंगे। उनको डिफरेंट नहीं कर सकते। तो अब सही। इसमें हमने देखा कि अंतुम क्वालिफाई कर रहा है मेरे मुब्तदा के लिए, तो मैं इसको अंतुम को मैं मुब्तदा का रोल लेबल दूंगी, देंगे। और जो है ना कौमुन जो है वो खबर है, और मुसरिफून हम कह रहे हैं कि वो उसकी सिफा बन रही है। सिफा अब है। तो हम डबल चेक कर लेते हैं। कैसे डबल चेक करेंगे? स्टेटस, हम्म नंबर, जेंडर, टाइप। हम्म। अब हमने इसकी स्टेटस, तो हुमैरा मुझे बताओ इसकी ये पूरी फोर जो उसकी हैं। अल्लाह अकबर, ये क्या आज हो गया, एक मिनट। ओए, स्क्रीन गायब हो गई। कौन,
आई डोंट नो, ये मुझे पेन का क्या प्रॉब्लम हो गया है। स्क्रीन, अल्लाहू अकबर। मैं देखती हूँ, मुझे स्क्रीन उस पे राइटिंग का कोई प्रॉब्लम हो रहा था, तो लेट्स सी अगर नाउ इट्स बेटर। अल्लाहू अकबर, बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक मिनट मैं देखती हूँ अगर आई कैन गेट सम हेल्प हियर। ओके, सॉरी अबाउट दैट। लेट्स, ओके, सो हमने यहाँ पे देखा कि कौमुन मुशरिफून, कौमुन जो है, हम देख रहे हैं कि ये हम हमारी वो सॉरी, ये मौसूफ सिफा फ्रेगमेंट कौम मुशरिफून बन रही है, और हम इसकी फोर क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज चेक कर रहे थे, राइट? सो स्टेटस, नंबर, जेंडर एंड टाइप। तो मुझे बताओ कौमुन का क्या स्टेटस है, रफा, और मुशरिफून का रफा, मुशरिफून का रफा कैसे है? ऊना, ऊना। और अगर मैं जस्ट वन वर्ड तो ये वाव मद्दा, मद्दा, वाओ, वाओ, राइट। सो वाव, वाओ बता रहे कि ये रफा है, क्योंकि ये रफा। नून, नून को पे हम क्यों नहीं रिलाई कर सकते? इसलिए कि ये हम लाइट भी कर सकते हैं ना, अगर मुसरिफू भी कर सकते हैं, लाइट भी कर। वेरी गुड, राइट। अगर मुझे इसको मुदाफ बनाना होगा तो मैं हाँ, इसके नून को ड्रॉप भी कर सकती हूँ, तो इस लेकिन वजह से इसके मैं लिए नून जमा पे। रहेगा। वेरी गुड, बारक अल्लाह फीकी। अच्छा, अब इसका नंबर बताओ कौमुन का। नंबर ये numbers प्लूरल में आएगा ना, ये plural प्लूरल में आएगा, इसलिए कि वन, कौन। हुमैरा इज डूइंग इट, लेट हर डू प्लीज। ओके, सो नंबर उसका प्लूरल हो गया, और जेंडर क्या है? इसमें कौमुन मुसरिफून, ये वो अपना मेल, मुजक्कर। मुजक्कर है, ठीक है। हम्म, और टाइप क्या है कॉमन की? कौमुन की ये कॉमन होगा, कॉमन है, ठीक है। और सेम जो है ना वो मुशरिफून प्लूरल मुसरिफून है, भी कॉमन है।
मुसरिफून की जेंडर भी मैस्कुलिन है और जी मुसरिफून की टाइप भी कॉमन है, राइट। सो वो जी दोनों मैच हो सब रहे मैच हो रहे हैं जी हैं, जी राइट। सो इस तरह से हमें उसको चेक करना है। अच्छा, अब लेबल जो है ना वो होता है दो तरह का होता है। एक होता है बिग लेबल, राइट, उसको आप कह सकते हो कि सेंटेंस बेस्ड लेवल, और दूसरा होता है फ्रैगमेंट बेस्ड लेवल लेबल, राइट। तो ठीक अब इसमें क्या है कि अगर मैं इसको, जैसे इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो बिग लेबल या सेंटेंस बेस्ड लेबल होता है उसको आप इस तरह से समझें कि आप ऊपर प्लेन में या हेलीकॉप्टर में हैं, राइट, और नीचे आप एक गार्डन को देख रहे हैं, एक आपको घर भी नजर आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि अच्छा एक यहाँ पे घर है, एक यहाँ पे गार्डन है, और यहाँ पे एक पार्क भी नजर आ रहा है, स्कूल भी नजर आ रहा है, राइट। तो एक आप बिग पिक्चर देख रहे हो ऊपर से, राइट। फिर आप जो है वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हो कि आपने लैंड किया और आप उस गार्डन में आ गए। अब गार्डन में आप देखोगे कि एक प्लांट, उसके पास जो है ना उस प्लांट पे जो है ना वो फ्लावर लगे हुए हैं, फिर आप फ्लावर को देख सकते हो, फ्लावर की पेटल्स देख सकते हो, राइट। तो वो आप उसको छोटे से छोटा करते चले जाते हो। तो एक बिग लेबल, सेंटेंस बेस लेबल, उसको आप कहेंगे मैक्रो लेबल, और दूसरा होता है फ्रेगमेंट बेस लेबल, या उसको आप कहेंगे माइक्रो लेबल, क्योंकि आप वो छोटी छोटी डिटेल आप उसकी चेक कर रहे हो, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हम इसका सेंटेंस बेस लेबल देखेंगे तो मैं कहूंगी अंतुम इज माई मुब्तदा, जी ठीक है, अंतुम इज मुब्तदा और कौमुन मुसरिफून खबर, खबर जी उसको एक Done. बकेट डाल दी राइट। जी तो ये मेरा कौन सा लेबल हो गया? सेंटेंस बेस लेबल, सेंटेंस सेंटेंस बेस लेबल, यानी मैं सेंटेंस के लिए के मुताबिक उसको वो कर रही हूँ, सेंटेंस बेस लेबल, या इसको आप याद रखें मैक्रो लेबल, मैक्रो, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद अब अंतुम को तो मुझे फर्दर कुछ देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो एक सिंगल इसम है, राइट। तो मैं और लेकिन मैं उसको फर्दर देख सकती हूँ कि अच्छा हाँ ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है और ये सेकंड पर्सन है और ये रफा है, वो एक डिफरेंट चीज होगी, राइट। आप उसकी फर्दर डिटेल देख सकते हो। अब कॉमन मुसरिफून इज नॉट वन वर्ड, ये फ्रैगमेंट है, जी राइट। तो अब मासूम मुझे इसको इसका माइक्रो लेबल मुझे करना होगा, ओके ठीक है। तो जब चीजें जो हैं वो हम देखें कि वो एक सिंगल, जब हम एक सेंटेंस में देखेंगे कि वो एक सिंगल इसम नहीं है, रादर एक फ्रेगमेंट है, तो फिर हम उसका माइक्रो लेबल भी कर सकते हैं। तो अब इसका खबर को मैं फर्दर डाइसेक्ट करूंगी, ठीक है, और उसमें फर्दर उसकी डाइसेक्शन में मैं उसको बताऊंगी कि कौमुन मुसरिफून जो है वो सिफा मौसूफ फ्रेगमेंट है, जी सिफा मौसूफ ठीक है, और उसकी 4 प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं, और फिर हम उसकी ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं कि यू ऑल आर एन एक्सट्रावेगेंट नेशन, यानी वो नेशन जो हर काम में हद से बढ़ जाती है, जी राइट। तो जी ये इस तरह से हम इसका लेबल करेंगे। बस अच्छा, यही है कि जो आगे जो खबर होगी उसको हम लेबल करेंगे तो हम कहेंगे कि माइक्रो लेबल। तो उसमें हम मौसूफ सिफा होगी या जो भी उसका फ्रेगमेंट होगा या कुछ भी बन रहा होगा तो वो हम उसका फ्रेगमेंट ही बनेगा और तो कोई चीज नहीं। तो वो उसको बताने के लिए हम उसको सेंटेंस ब्रेक बेस्ड डाउन लेबल या करेंगे माइक्रो लेबल कहेंगे। जी। और ये सिर्फ खबर में नहीं होगा, इवन मुब्तदा भी अभी तो हम हो बिल्कुल सकता है बेसिक लेवल का देख रहे हैं ना। जी जी मुब्तदा भी जो है वो इदाफा फ्रेगमेंट भी हो सकता है, मुब्तदा मौसूफ सिफा भी हो सकती है, मुब्तदा जो है वो क्या कहते हैं पॉइंटर फ्रेगमेंट भी हो सकती है, राइट। तो फिर जी जी हमें मुब्तदा को भी डाइसेक्ट करना होगा, ठीक ठीक ये लेकिन दोनों के मुब्तदा लिए यूज होगा। लेकिन मुब्तदा जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता,
جی لیکن خبر جو ہے وہ ایک کمپلیٹ سینٹینس بھی ہو سکتی ہے، رائٹ؟ تو اس لیے خبر کو آپ ہم فردر ڈائسیکٹ کریں گے. سم ٹائمز پورا جملہ اسمیہ جو ہے وہ خبر بن کے آ رہا ہے، سم ٹائمز پورا جملہ فعلیہ جو ہے وہ خبر بن کے آ رہا ہے، رائٹ؟ تو وہ انشاءاللہ دیٹ از فار لیٹر. تو جسٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جب لیبلنگ کرنی ہے تو ایک بڑی لیبلنگ کرنی ہے، اور ایک اس کی اگر ہمیں فردر ریکوائرڈ ہے تو پھر ہمیں اس کی فردر ڈائسیکٹ بھی اس کو کرنا ہوگا، اور اس کی مائکرو لیبلنگ بھی کرنی ہوگی. ٹھیک ٹھیک. اچھا، پھر یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی کر لیے تھے. آئی ایم ہوپنگ کہ اٹس کلیئر. پھر اس سینٹینس کو دیکھ لیتے ہیں. اولئک اصحاب الناری. اولئک کس قسم کا ورڈ ہے اولئک؟ اس میں اشارہ. اس میں اشارہ. اچھا ہاں جی، کوئی اور کرنا چاہے گا حمیرہ کے علاوہ؟ میں کروں؟ جی گو ہیڈ. ہم تو اولئک از اسم اشارہ فار للبعید. ویری گڈ. اصحاب النار یہ مضاف الیہ ہیں، یہ ایک بکٹ میں جائیں گے تو ان کے بیچ میں بریک ان دی چین ہے تو یہاں پہ از آئے گا. ویری گڈ ویری. اور اسماء الاشارہ بھی ہم نے پڑھا تھا، رائٹ؟ کہ اگر اس کے بعد ال نہیں ہے اس کے نیکسٹ اسم پہ تو وہ بھی بیسکلی سینٹینس بنا رہا ہوتا ہے. تو دیٹ مینس کہ یہ ہمارا مبتدا بنے گا، کیونکہ ہمارا انویزیبل از جو ہے وہ رائٹ آفٹر پوائنٹر کے پلیس ہو سکتا ہے، رائٹ؟ تو پوائنٹر بھی اگر ان کے ساتھ نیکسٹ اسم پہ ال نہیں لگا ہوا تو وہ بیسکلی ہمارا مبتدا بنیں گے. ٹھیک ہے، تو اولئک ہمارا مبتدا ہو گیا. مبتدا کو خبر ریکوائرڈ ہے، خبر کو رفع ہونا چاہیے. اچھا اس سے پہلے بیفور کہ ہم اس پہ خبر پہ جائیں، ہم نے اس کو مبتدا بنایا اور مبتدا کی دو ریکوائرمنٹ ہیں کہ اس کو رفع ہونا چاہیے اور اس کو پراپر ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں اس کی میچ ہو رہی ہیں اولائکہ کی. جی بیکاز یہ اس میں اشارہ یہ جو ہوتے ہیں یہ کوئی بھی اس یہ دکھاتے نہیں، اپنا اسٹیٹس نہیں دکھاتے، تو یہ ہو سکتے ہیں مبنی رہتے ہیں تو ہمیشہ ایک ہی رہتے ہیں، مگر یہ رفع ہے. رفع ہو سکتا ہے، رائٹ؟ ہو سکتے ہیں جی، ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم اس کو ہو سکتا پہ ہم اس کو رفع کنسیڈر کریں رفع گے. کنسیڈر کریں گے. سیکنڈ اس کی کنڈیشن تھی کہ اس کو پراپر ہونا چاہیے. تو از اٹ پراپر؟ اٹ از پراپر. جی بالکل. کیسے؟ سارے سب ضمائر اور اس میں اشارہ یہ سب پراپر ہوتے ہیں ہمیشہ. ہم نے 7 چیزیں یاد کی تھیں جو پراپر ہوتی ہیں. لیٹ می سی کہ اگر کوئی جینیس یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور ہی ہیز میمورائزڈ کہ وہ 7 چیزیں کون سی تھیں جن کو ہم پراپر کنسیڈر کرتے ہیں. Can I go? اس میں اشارہ، اس میں موصولہ، انڈیپینڈنٹ پروناؤن، اٹیچ پروناؤن ٹو رائٹ، all pronouns. آل پروناؤن. all pronouns اس proper میں ہوتے ہیں. اشارہ، اس میں موصولہ، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ. کوئی اور ہیلپ کرے گا سسٹر کی؟ جی پلیز. Names, all names. all names. اسم علم. اسم علم، رائٹ؟ اسم علم. جی جی پراپر. 5 ہو گئے. One starts with al. ال والے ویری گڈ. پراپر ہوتے ہیں. تنوین والے سب پراپر ہوتے ہیں. تنوین والے پراپر ہوتے ہیں؟ یہ کیا کون سے؟ سوری میں بھول گئی. اوکے نمبر 7. ال والے ہوتے ہیں، ال والے ہوتے ہیں. نمبر 7 when we call someone. when we call someone منادا تو وہ بھی پراپر کنسیڈر ہوتے ہیں. تو یہ 7 تھنگس ہیں جو ہمیشہ پراپر کنسیڈر ہوتی ہیں. آپ ایک دفعہ ریپیٹ کرو گے؟ ہاں جی میں نے اس پہ سے یاد کیا ہوا ہے. پوائنٹر پی سے سٹارٹ ہوتا ہے. پوائنٹر پراپر اسم، رائٹ، جس پہ ال لگا ہوا ہوتا ہے. اور پراپر نیم آپ کر لو کیونکہ میں پی سے جو ہے نا یہ پراپر نیم اسم علم ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ 3 چیزیں یہ ہو گئیں. پھر اس کے بعد اسم موصول ہو گیا،
رائٹ. اور اسم اشارہ اسم اشارہ پروناؤنز, یس, پی سے پروناؤن سے بنے گا, تو یہ 4 چیزیں پروناؤن پی سے ہو گئی ہیں. ٹھیک اسم ہے, اشارہ اور اسم موصول اور اسم اشارہ, اسم موصول, اور پھر when we call someone. اوکے when we call. تو یہ 7 چیزیں ہیں جو پراپر کنسیڈر ہوتی ہیں, اور اس کو میمورائز کرنا ہے آپ لوگوں نے. ہاں جی. اچھا, تو اس میں یہ پوائنٹر جو ہے نا وہ اس میں آگے کہ یہ رفع ہوتے ہیں اور پراپر ہوتے ہیں. اچھا, مبتدا کو خبر ریکوائرڈ ہوتی ہے. خبر کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو رفع ہونا چاہیے, رفع ہونا چاہیے, پراپر ہونا چاہیے. نو, کامن پراپر ہونا تو ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کی, کامن ہونا اس کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن ہم نے خبر کہا تھا کہ دیر از ایکسیپشن کہ سم ٹائمز ہمیں وہ پراپر بھی مل سکتی ہے, اور یہاں پہ ایگزامپل یہی ہے. اصحاب النار کو کیا میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ پراپر اسم ہے؟ نو, کامن. اصحاب از کامن, رائٹ. نار اصحاب الناری اضافہ فریگمنٹ بنا رہا ہے. اس یہ کا پراپر اگر ہے. میں ہوں تو کیا ہے, Yes, it is proper کیسے؟ because Annar makes the ashab proper. ایگزیکٹلی. سو دس از, اس کو کہتے ہیں پراپر بالاضافہ, معرفہ اور پراپر بالاضافہ, میننگ اضافہ کی وجہ سے وہ پراپر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ معرفہ بالاضافہ ہے یا پراپر بالاضافہ, آپ اس کو یاد رکھو کہ تو یہ معرفہ مضاف الیہ بھی بول سکتے ہیں. yeah, you can say معرفہ بالمضاف, بٹ جو آپ ٹرم آپ بکس میں دیکھتے ہو, گرامر کی بکس میں, وہ ہوگی معرفہ بالاضافہ, بلکہ ہوتا ہے معرف بالاضافہ, ناٹ معرفہ, معرف بالاضافہ. ٹھیک ہے, تو یہ ٹرم یوز ہوتی ہے معرف بالاضافہ. اچھا, تو آپ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خبر جو ہے وہ پراپر ہے, رائٹ, اور یہ ہو سکتا ہے. تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ ہم نے تو پڑھا تھا کہ وہ کامن ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں. تو یہ اصحاب الناری یہاں پہ جو ہے وہ خبر ہے اولئکا کی. یہاں پہ اس صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ رفع میں ہے. کیا میں اس کو رفع کنسیڈر کر سکتی ہوں اصحاب الناری کو؟ کیا میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ اضافہ فریگمنٹ از رفع ان اسٹیٹس؟ یس, رائٹ, کیونکہ اس کا اسٹیٹس جو ہے اضافہ فریگمنٹ میں کا اسٹیٹس جو ہے وہ مضاف بتاتا ہے. مضاف الیہ تو ہمیشہ جر میں ہوگا, جی, رائٹ. تو مضاف الیہ کو مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کسی اور اسٹیٹس کے اندر. دائم المجرور, تو اس کو یہ دیکھنے کے لیے کہ اضافہ فریگمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے, مجھے مضاف کو دیکھنا ہوگا. اگر یہاں پہ مضاف جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہوتا تو میں کہوں گی کہ اضافہ فریگمنٹ جو ہے وہ نصب میں ہے, رائٹ. لیکن یہاں پہ اس کو میں رفع میں کنسیڈر کروں گی. ٹھیک ہے, تو اولئک اصحاب النار, اس کی کیسے ٹرانسلیشن ہوگی کہ those are the people of the hellfire. آگ کے ساتھی, وہ آگ کے ساتھی ہیں. جی, ٹھیک ہے, اصحاب النار. اچھا, پھر اس کے بعد اب یہاں پہ دیکھا کہ ہمارے پاس مبتدا ہے اور خبر ہے, اور خبر جو ہے از ناٹ ون سنگل اسم. تو مجھے اس کو ڈائسیکٹ کرنا چاہیے فردر, مجھے مائکرو لیبلنگ کرنی چاہیے یہاں پہ. یس, رائٹ. یہ مضاف بن رہا ہے نا, مضاف علیہ. ہاں, تو مجھے بتانا ہوگا کہ اصحاب از مضاف اینڈ الناری از مضاف الیہ. اس کو کہیں گے ہم مائکرو لیبلنگ. مائکرو لیبلنگ فریگمنٹ بیس لیبلنگ یہاں پہ ہم کر رہے ہیں. سسٹم باریک بینی سے دیکھنا.
Exactly, yeah, बारीक बीनी से दे, ये सही है, बारीक yeah, बीनी। बारीक समथिंग बीनी मोर से के उसको दे। उलायका भी प्लूरल है और असाब भी प्लूरल है, तो हम ये भी देखेंगे कि दोनों वो कर रहे हैं ना अच्छे से। Exactly, yes, I forgot this point as well. So मुब्तदा और खबर का हमने देखा था कि they match in what? In number, नंबर एंड जेंडर, yes, in number और gender में जो है ना मुब्तदा और उसकी खबर को मैच होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर और जेंडर के अंदर Gender. अगर हम उलाइका का नंबर देखें तो वो प्लूरल है, और असहाब का असहाब भी नंबर क्या है, वो भी Plural. प्लूरल वो है, भी जमा है। है, राइट। अन्नार और भी। जेंडर अगर चेक करें तो उलाइका जो है वो मैस्कुलिन है, वो मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए यूज होता है, Hmm. राइट। जी और लेकिन हम उसको जो है ना वो बेसिकली यहाँ पे मैस्कुलिन लेंगे, और असहाब जो है वो भी मैस्कुलिन है, जी। राइट। तो ये उसमें मैच हो रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो समटाइम्स सम थिंग्स स्लिप आउट ऑफ माय माइंड। अच्छा, फिर लास्ट टाइम आप बोले थे कि उलाइका इज सिंगल नाउन, सिंगल इसम, कुछ इस तरह बताए थे ना। वो मैं यही बात माइक्रो और मैक्रो लेबलिंग और माइक्रो लेबलिंग वही बात हो रही थी, राइट। जी, कि उलाई का जस्ट वन वर्ड है, राइट, वन वर्ड है, तो इसलिए हम ज्यादा वरी नहीं कर रहे उसको फर्दर डाइसेक्ट करने की। हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन वो जस्ट वन सिंगल इसम है। लेकिन असहाबुन नार जो हमारी खबर है वो सिंगल इसम वन वर्ड नहीं है, नहीं है। राइट। तो हम उसको फर्दर डाइसेक्ट करें। ओके, दैट वाज द पॉइंट लास्ट टाइम भी मैं आप लोगों को हाँ, वो असल में करना चाह रही थी। सिंगुलर की में वो डिफरेंस हो रहा था ना हमें, सिंगुलर सिंगुलर नहीं, सिंगल सिंगल, नाउन, हाँ सिंगल नाउन या सिंगल सिंगल इसम, वर्ड है, मतलब Single वन वाहिद वर्ड, यस। वन जी वर्ड। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, हाजा मिन इंदिल्लाही। अब हाजा पॉइंटर है, माशाल्लाह। पॉइंटर, और उसके बाद इसम कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ अल लगा हुआ हो, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे अपना इनविजिबल इज प्लेस कर सकती हूँ। तो हाजा के बाद मेरा इनविजिबल इज आ गया, और फिर मिन हरफुल जर, रूफ जर, हरफुल जर, इंदी हिंदी स्पेशल है हमारा जर, मुदा, उसका इसम मजरूर हो गया, इसम मजू वहुआ जर, और इसम मजरूर के साथ साथ वो स्पेशल ज़र्फ भी है, जी ज़र्फ है, जी जी। ठीक है। वो स्पेशल ज़र्फ है। ज़र्फ को क्या रिक्वायर होता है, मुदाफ इलैहि होना। मुदाफ इलैही, यहाँ पे अल्लाह ही मुदाफ इलैही है, राइट। सो तो ये मुदाफ इलैही हो गया उसका, तो हमारा माइक्रो हमने कर लिया ना, ये माइक्रो हमने माइक्रो कर लिया, राइट। और अगर मैं अभी उसको फर्दर डाइसेक्ट नहीं करूं, मैं जस्ट उसको एक फर्स्ट लुक में मैं उसको कहूंगी कि हाजा मेरा मुब्तदा, और क्योंकि मुझे जार मजरूर फ्रेगमेंट नजर आ रही है तो मैं उसको कहूंगी ये मेरा एमबीके हो गया, ये मेरा बिग लेबल हो गया, जी, एमबीके हो गया, राइट। सो मुब्तदा और मेरा एमबीके, मुतल्लिक बिल खबर, मुब्तदा और मुतल्लिक बिल खबर, राइट। ये मेरा बिग लेबल हो गया, और फिर मैं उसको फर्दर कहूँगी, क्योंकि अब मुतल्लिक बिल खबर को मुझे फर्दर ब्रेक डाउन करना है। मिन मेरा हरफु जर हो गया, इंदी इसम मजरूर हो गया, और इंदी जो है एट द सेम टाइम ज़र्फ भी है, और ज़र्फ को मुदाफ इलैही रिक्वायर्ड होता है, तो इस वजह से द वर्ड लफ्जुल जलाला जो है वो उसका मुदाफ इलैही है। इसका मतलब है कि ये पूरा एक बकेट में चला, हो गई। तो ये एमबी के की बकेट बन गई, राइट। और ट्रांसलेशन हम करेंगे, दिस इज फ्रॉम अल्लाह, फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है। आई होप बार बार चीजें इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ, आगे नहीं मूव कर रही, ताकि आप लोगों को ये यानी बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो हो जाए विदाउट एनी कंफ्यूजन, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। क्योंकि हम अब जुमले को डाइसेक्ट करेंगे, और ये डाइसेक्ट जो है ना वो बेसिकली एक लाइफ लर्निंग है, तो
ہمیں اس میں جو ہے نا وہ پرفیکٹ ہونا ہے. اچھا یہاں پہ مبتدا کے بارے میں کہ وہ رفع ہوتا ہے، اس کی ڈیفالٹ اسٹیٹ جو ہے وہ رفع ہوگی. اٹ از موسٹلی پراپر، لیکن کچھ ایکسیپشن بھی ہو سکتی ہیں. اور پھر مبتدا کین بی سنگل اسم، وہی مطلب کہ مفرد اسم ہوگا، ون ورڈ ہو سکتا ہے، یا وہ فریگمنٹ بھی ہو سکتی ہے. رائٹ ابھی تو ہم بالکل بیسک دیکھ رہے ہیں نا. تو ابھی جب ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو ہمیں دیکھنا ہوگا ان سب چیزوں کو. تو ایک اسم اینڈ اسم فریگمنٹ، اضافہ فریگمنٹ، موصوف صفہ فریگمنٹ، پوائنٹر فریگمنٹ، یہ سب جو ہے مبتدا بن سکتے ہیں. تو اسی طرح اور مبتدا کو بیسیکلی پارٹ بیفور از ہوتا ہے، خبر جو ہوتی ہے وہ پارٹ آفٹر از ہوتی ہے. خبر بھی جو ہے وہ رفع بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے، موسٹلی کامن اسم، رائٹ. لیکن سم ایکسیپشنس ہیں. خبر کین بی اگین ون سنگل اسم، یا پھر وہ فریگمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اور اگین وہ اضافہ فریگمنٹ بھی ہو سکتی ہے، موصوف صفہ فریگمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اور اٹ کین بی اے کمپلیٹ جملہ. کمپلیٹ جملہ، اور وہ کمپلیٹ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. رائٹ تو دس از ویری امپورٹنٹ پیس آف انفارمیشن. تو اس کو یاد کرنا ہے، اس کو پوائنٹس کے ساتھ آپ لوگوں نے میمورائز کرنا ہے، یاد کرنا ہے. اور پھر متعلق بالخبر کیا ہوتا ہے، ایم بی کے کیا ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی ریپریزنٹ کرتا ہے خبر کو، اور یہ جار مجرور، اور مطلب ڈیٹیل بتا رہا ہوتا ہے نا ایم بی کے، ہاں وہ خبر سے ریلیٹڈ آپ خبر کو کے متعلق اور زیادہ خبر دینا. وہ خبر مزید تفصیل ہے. جی ہاں جی ہاں جی. اور وہ جار مجرور فریگمنٹ یا ظرف فریگمنٹ ہو سکتی ہے، رائٹ. اور ان جملہ اسمیہ میں ہم اس کو ایم بی کے کا لیبل دیتے ہیں، اور جملہ فعلیہ میں اس کا لیبل ڈیفرنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب فردر ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. ذالک من آیات اللہ، ٹرانسلیشن کیسے ہوگی اور کون اس کو ڈائسیکٹ کرے گا؟ پہلے مجھے میکرو لیبل دینا ہے اور پھر مائکرو دینا ہے. لیٹس سی. ذالک اسم اشارہ، اوکے ہاں جی گو ہیڈ. یہ مبتدا ہوگا. ہاں ہمارے یہ پوائنٹر جو ہے نا، کیونکہ اس کے بعد مجھے کوئی اسم نظر نہیں آ رہا جس کے اوپر ال لگا ہوا ہے، رائٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ میرا انویزیبل از یہاں پہ جا سکتا ہے. اور اگر میں اپنا انویزیبل از یہاں پہ ڈال رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میرا مبتدا ہو گیا، رائٹ. اور اس کے ٹرانسلیشن میں کروں گی دیٹ از. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے کیا ہے؟ یہ میرا بگ لیبل ہو رہا ہے مبتدا. اچھا مجھے بگ لیبل دیں پہلے، مبتدا، اور دوسرا کیا ہے؟ یہ من آیاتی، یہ جار مجرور ہے. تو بگ لیبل ایم بی کے سمپل. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو فرسٹ لک دیکھا، ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں، ابھی میں اس کی پیٹلز نہیں چیک کر رہی ہوں، ابھی میں فلاور کا کلر نہیں چیک کر رہی ہوں. جسٹ میں ایک اس کو بگ، جو اس کو کہتے ہیں نا برڈز آئی ویو گلانس دے رہی ہوں، رائٹ. تو اس کا برڈز آئی ویو کیا ہے کہ ذالک مبتدا اور من آیات اللہ، کیونکہ مجھے جار مجرور نظر آ گئی ہے تو اس لیے میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ یہ میرا ایم بی کے. اب کیونکہ میرا مبتدا اگین ون سنگل اسم، رائٹ، تو میں اس کو فردر بتا سکتی ہوں کہ اچھا یہ پوائنٹر ہیں اور یہ پراپر ہوتے ہیں، وہ سب کچھ میں بتا سکتی ہوں، رائٹ. اس کو ایکسپلین کر سکتی ہوں. لیکن یہ سنگل اسم ہے، رائٹ. تو میں گرامیٹیکلی اس کو کوئی میں ڈائسیکٹ نہیں کر سکتی ہوں. لیکن جب میں ایم بی کے پہ جا رہی ہوں تو اب مجھے اس کو فردر ڈائسیکٹ کرنا ہے. فردر جب میں ڈائسیکٹ کروں گی تو کیسے ہوگا؟ من کیا ہے؟ حرف جر، پھر آیات جار مجرور، اسم مجرور. ٹھیک ہے. اسم مجرور، اس کا اسم ہو گیا من کا، سو یہ اسم مجرور ہو گیا. اچھا پھر آیات اللہ، یہ مضاف مضاف ہے.
اچھا کیوں آپ اس کو اضافہ فریگمنٹ بنا رہی ہیں؟ بیکاز آیاتی لائٹ ہے، لائٹ ہے، مضاف ہے، اور اس کے اوپر ال بھی نہیں لگا ہوا، رائٹ. یہ اگر اس کو ہم یہاں پہ لیٹ سے یہاں پہ یہ اضافہ فریگمنٹ نہ بن رہا ہوتا تو من آیاتین ہو سکتا تھا، رائٹ. لیکن وہ نہیں ہے کہ وہ سنگل جو ہے نا وہ حرکہ لے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ریزن ہے، رائٹ. وہ اپنی ڈیفالٹ اسٹیٹ کے اندر نہیں ہے. جب کوئی چیز اپنی ڈیفالٹ اسٹیٹ کے اندر نہیں ہوگی تو ہمیں وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ وٹ از دا ریزن. تو ریزن اس کی یہی ہے کہ آیاتی جو ہے وہ مضاف بن رہا ہے، اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اللہ لفظ مضاف الجلالہ، جی دا لفظ الجلالہ جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے فردر بھی اس کو ڈائسیکٹ کر لیا. اچھا اب آیاتی کا اگر میں پوچھوں کہ کس قسم کا ورڈ ہے، ہم نے اس کو کہاں پڑھا تھا اس قسم کے پیٹرن کو؟ بروکن پلورل ہے یہ، اس میں وہ آیت سے بروکن پلورل ہے، آیات اٹس ناٹ بروکن پلورل. نہیں، آیت آیات اوکے، آتی آتون آتن ہاں یہ جمع ہے، یہ وہ ہے جی مؤنث. ہاں جی، اٹ از لائک مسلماتن مسلمات. آتن 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 یس. ہاں تو یہ بروکن پلورل نہیں ہے، یہ ریگولر پلورل ہے. ریگولر ہے، یہ اس کو یہ جمع میں آ گیا. ہاں جی جی، اور یہ فیمینن کنسیڈر ہوگا، جی فیمینن پلورل ہے یہ. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے اب تک پڑھی ہیں ان کو بھولنا نہیں ہے، ان کو یاد رکھنا ہے، رائٹ. اور کیونکہ ابھی تو وقت آیا اس ساری انفارمیشن کو ہم نے اپلائی استعمال کرنا. یس. تو اس کو جسٹ الماری میں بند کر کے رکھ نہیں دینا، اس کو جو ہے نا وہ اپنی ہارڈ ڈرائیو میں رکھو اور اس کو استعمال بھی کرنا ہے. اچھا نیکسٹ ورڈ ہے، نیکسٹ پارٹ آف دا آیا ہے الحق من ربکم. الحق من ربکم کس قسم کا سینٹنس ہم دیکھ رہے ہیں؟ الحق میں اس کو مبتدا، کروں؟ وہ ہاں جی، جس نے ابھی تک پارٹیسپیٹ نہیں کیا وہ کر. اس میں الحق جو ہے یہ الحق من ربکم جملہ اسمیہ ہے. الحق اس میں مبتدا ہے، اور مبتدا جو ہے وہ پراپر ہوتا ہے اور رفع حالت میں ہوتا ہے، تو یہ دونوں اس پہ آ رہی ہیں. پھر من ربکم جو ہے یہ جار اس میں آ گیا مین، تو اس لیے یہ ایم بی کے ہو گیا. اور پھر ہم اس کو فردر ڈیسائیڈ کریں تو من جو ہے حرف جر ہے، اور ربی جو ہے اس کا وہ اس میں مجرور ہو گیا، اور کم جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہے، تو ربی کم جو ہے یہ مضاف الیہ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. یس، کہہ نہیں سکتے، جی کہیں کہتے گے. ہیں جی. بارک اللہ فیکی، ماشاء اللہ بہت اچھا جو ہے نا وہ آپ نے اس کو ڈائسیکٹ کیا، اور آئی ایم ہوپنگ کہ جو ہے نا وہ لائک بیسکلی دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی، رائٹ. تو محنت ہو رہی ہے، اور اس ہاں پر جو آپ ہے نا نے جی جو آپ نے بتایا تھا کتاب صغیرن، کہ الکتاب صغیرن وہی بریک اینڈ چین ہوا نا یہ. ابھی کہاں سے ہم وہاں پہ چلے گئے؟ اوکے الحق اچھا ہاں، یہاں پہ اگر یہ دیکھ رہے ہو الحق کہ ہم کیوں یہاں پہ اس لگا رہے ہیں، if that is what you are asking، تو یس obviously الحق کا مر ربی کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے گرامیٹیکلی. ہاں میں یہ بولنا چاہ رہی تھی کہ الحق ہے تو پراپر، لیکن اس کا آگے والے سے تعلق نہیں ہے نا. تو مر ربکم یہاں پہ وہ جار مجرور فریگمنٹ بنا رہا ہے، تو یہ تو بیسیکلی ہم نے یہاں پہ از کیوں پلیس کیا ہے؟ کیونکہ بریک ان دا چین ہے. ہاں جی یہ کہہ رہی ٹھیک تھی. ہے، بریک ان دا چین ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اپنا از یہاں پہ پلیس کیا. اور اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ دا ٹروتھ از فرام یور رب. دا ٹروتھ از
from your Rabb. Rabbikum, your Rabb, right? अच्छा, next one, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद. जल्दी से करें, कौन करेगा इसको? मैं करूं? जी, go ahead. अस्सलाम वालेकुम. इलाहुकुम मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे इलाहुकुम मुब्तदा, इलाहुन वाहिदुन खबर. मैक्रो पे छोटे लेवल पे इलाहू इज इलाहू हो गया मुदाफ, कुम अटैच प्रोनाउन मुदाफ ले ही, तो ये फ्रैगमेंट मिलके बन रही है मुब्तदा इलाहुकुम. और इन दोनों का ये मुब्तदा हो गया, इदाफा फ्रैगमेंट. इलाहुन इज मौसूफ, वाहिदुन सिफा. इसकी चारों हमने चेक करनी है, अब अगर इनकी मिलती हैं तो फिर ये मौसूफ सिफा बनेंगी. इलाहुन का स्टेटस हो गया मरफू, वाहिदुन का भी मरफू है. नंबर हो गया वाहिद, यानी कि एक, दोनों का हो गया. जेंडर है मस्कुलिन, मुज़क्कर. और टाइप होगी, क्योंकि तनवीन है तो कॉमन दोनों की, तो ये मौसूफ सिफा बन गई. और इनका तर्जमा हो गया इलाहू के तुम्हारा खुदा, कुम तुम्हारा खुदा, इलाहुन वाहिदुन एक खुदा. Yes, barakallah fiki. Beautifully, Mashallah, sir, nice. beautifully explained. Yeah. So this is how it should be. इससे क्या पता चलता है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, जब आप मेहनत करते हो ना, जब आप उसको रिवाइज करते हो तो बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपके जो है ना डाइसेक्ट करने से मुझे पता चल जाता है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है. सुभान अल्लाह. सिस्टर नजमा थी पहले, और नजमा थी ना, इफ आई एम राइट, और सिस्टर गजल. जी. सो मेहनत मुझे नज़र आ रही है. कीप इट अप. और जो है ना वो इसी तरह से वो करते रहना, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हम जो है ना वो इसको कुरान को उसकी डायरेक्ट लैंग्वेज में इंशाल्लाह समझने लगेंगे. तो इलाहुकुम, इलाह कौन होता है? द वन हु इज़ वर्दी ऑफ वर्शिप, राइट. और इलाह के बहुत सारे यानी कॉनोटेशंस हैं. हम तो इलाह को सिर्फ माबूद कह देते हैं, राइट. तो लेकिन इलाह का मतलब होता है कि वो जो वर्दी ऑफ वर्शिप है, वो जो मोहब्बत करने के मुस्तहिक है, यानी ट्रू लव का जो मुस्तहिक है वो इलाह है. और द वर्ड अल्लाह भी जो है ना वो इसी से निकला है, राइट. तो तुम्हारा इलाह, तुम्हारा माबूद, इलाह वो भी एंटिटी होती है जिसकी तरफ आप कोई भी आपको एंजाइटी हो, कोई भी आपको डिप्रेशन हो, कोई भी आपकी ज़रूरत हो, हाजत हो, तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपके जहन में आएगा वो ये एंटिटी आएगी, राइट. तो ये इलाह के डिफरेंट मीनिंग्स हैं कि वो जिसको डेस्परेशन में आप सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ भागें, राइट. और मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ उसी से हो, इबादत सिर्फ और सिर्फ उसी की हो, राइट. तो ये सब मीनिंग इलाह के अंदर आते हैं. और यहाँ पे अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि इलाहुकुम, योर इलाह इज़ इलाहुन वाहिद, सिर्फ एक इलाह है. सो अल्लाह ताला हमें बाकी जितने इलाह हमने बना के रखे हुए हैं, अपनी नफ्स का इलाह, अपनी ख्वाहिशात का इलाह, अपनी कल्चर्स के इलाह, और अपनी क्या कहते हैं, और पता नहीं किस किस्म की अपनी औलादों को हमने इलाह बना लिया हुआ है, अपनी फैमिलीज़ को इलाह बना लिया, अपने कैरियर्स को इलाह बना के रखा हुआ है. तो अल्लाह ताला हमें इन सब इलाहों से निजात दे और हम सिर्फ इलाहुन वाहिद को जो है ना वो उसकी इबादत करें. तो सिस्टर राहत, यहाँ पे इलाहुन वाहिद होना चाहिए, तो दो खबर कह सकते हैं, दो खबरें हैं. कौन सा खबर कौन सी है? इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन. हाँ, तो ये इलाहुन है और एक वाहिदुन है, दोनों पे वो है कामन एंड रफा के साथ हैं. तो ये इन दोनों का क्या कनेक्शन बन रहा है आपस में? अभी तो उन्होंने सिस्टर ने एक्सप्लेन किया व्हाट यू आर डूइंग. आपने सुना है उनकी एक्सप्लेनेशन को? जी सिस्टर, इलाहुन वाहिदुन जिसके अल्लाह तबारक ताला की सिफा है.
हाँ तो वो मौसूफ सिफा बन रहे हैं। जय मौसूफ सिफा बन गया। जी सॉरी, मैं वो उस पे तनवीन पे चली गई तो मैं सोचा दो खबर भी हो सकती हैं क्या। ये नहीं, मौसूफ सिफा है ये। जी मौसूफ सिफा बन रहे हैं और मौसूफ सिफा बकेट फिर में एक जाएंगे। बकेट के अंदर जाएंगे, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक हाँ, बकेट, एक एक बकेट में एक जाएंगे, तो बकेट इसलिए हम आएंगे। इसको खबर का लेबल देंगे। हम्म, अच्छा, एक और लास्ट कर लेते हैं, अना। अगेन अना, आई एम, ठीक है, मुब्तदा के लिए क्वालिफाई कर रहा है। रब्बुकुम, योर रब, राइट? अब अना और रब्बुकुम का आपस में कोई ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं बन रहा, राइट? तो मैं यहाँ पे अपना इस भी प्लेस इस वजह से भी कर सकती हूँ। अच्छा, रब्बुकुम, योर रब, अल आला। अब मुझे ये बताएं कि कुछ समझ में आ रहा है कि रब्बुकुमुल आला का आपस में कोई कनेक्शन बन रहा है? मौसूफ सिफा। कैसे? एक्सप्लेन भी करें। यू आर राइट, यू आर राइट कि वो मौसूफ सिफा बन रहे हैं, लेकिन इसको फर्दर एक्सप्लेन करें। मौसूफ सिफा के दरमियान में लॉन्ग डिस्टेंस आ सकता है, राइट? और हमारा जो मौसूफ है, इट्स नॉट वन वर्ड, बल्कि मौसूफ यहाँ पे इदाफा फ्रेगमेंट है, रब्बुकुम, राइट? Yeah. तो यहाँ पे रब्बू जो है वो रफा में है, तो इसी वजह से हम उसको खबर अब बना सकते हैं, राइट? वो खबर के लिए क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि खबर हमारी कहाँ तक जा रही है, कहाँ पे एंड हो रहा है खबर का, राइट? तो खबर बेसिकली ये पूरी होल चीज जो है ना बनेगी। क्यों? क्योंकि रब्बू का ताल्लुक जो है वो कुम के साथ है एज ए इदाफा फ्रेगमेंट, और फिर रब्बू का ताल्लुक अल आला के साथ भी है क्योंकि ये मौसूफ सिफा फ्रेगमेंट बन रही है, राइट? तो अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? आई एम योर रब मोस्ट हाई, योर एग्जॉल्टेड या मोस्ट हाई, राइट? जो जैसे भी आप इसके ट्रांसलेशन करना चाहें। आई एम योर मोस्ट exalted रब, आई एम योर मोस्ट exalted रब। ये कौन कह रहा था? फेरू कह रहा था, राइट? अना रब्बुकुमुल आला, वो दावा करता था रब होने का। हाँ, तो इसीलिए अना का पूरा कायदा बनाया कुरान में। राइट, सो अना रब्बुकुमुल आला, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रब्बुकुमुल आला, तो होल थिंग जो है वो खबर बन रही है, और उनका आपस में हमने रिलेशन देख लिया कि इदाफा फ्रेगमेंट बन रहा है और मौसूफ सिफा फ्रेगमेंट बन रही है, राइट? और उसके सिस्टर राहत, हाँ जी, ये अना रब्बुकुम भी एक सेंटेंस बन रहा है ना, तो अल आला को हम एमबीके कह सकते हैं क्या? अल आला एमबीके कैसे होगा? इसलिए ये रब्बुकुम की मस्जिद वो कर रहे हैं ना खबर को, कि वो उसके मुतालिक बता रहे हैं ना नो कि नो 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 ओके, नो, एक अच्छा, रूल याद रखना है आपने। आपने एमबीके सिर्फ और सिर्फ जार मजरूर फ्रेगमेंट लास्ट में बिल्कुल कबाब के ऐसी वो आई है कि सारा मजा जो है ना वो हो गया। सिर्फ और सिर्फ जार मजरूर और जर फ्रेगमेंट को आपने wait a minute, एमबीके का लेबल देना है, दैट्स इट। तो अब अल आला मुझे बताएं कि ये कहीं से जार मजरूर या जर फ्रेगमेंट बन रहा है? नो 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 नो, तो फिर इसलिए ओके, फॉरगेट अबाउट दैट, सॉरी, राइट? रादर वो मौसूफ से नहीं, सॉरी की बात नहीं है, अच्छी बात है कि आप क्वेश्चन पूछो, ताकि किसी और के जहन में भी ये शायद चीज आ रही हो तो वो क्लियर हो गई, राइट? तो क्वेश्चन, हाँ जी, तो क्योंकि उनका आपस में रिलेशन बन रहा है मौसूफ सिफा का, राइट? क्योंकि रब कौन सा है? वो कह रहा है कि एग्जॉल्टेड रब, द हाई रब, राइट? जी तो वो बच्चा का मुस्तफा बाहर चल देवे, डोंट लाक, सो नो देख के बिल्कुल डोंट बादर सर, रेन आउटसाइड वाटर दे आलो। Sister can you, Adam, can you please mute yourself? So that's all for today. अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो जो हमने पार्ट किए हैं ना, उसी को आप लोगों ने क्या कहते हैं लेबल करना है, ठीक है?
سو میں کوئی نئی چیز نہیں آپ کو دے رہی. جو جیسے یہ انا خیر منہ اس کو لیبل کریں, ادھر سے قوم مسرفون اس کو لیبل کریں, رائٹ, تاکہ آپ کی لیبل کی اچھی سی پریکٹس ہو جائے. اور نیکسٹ ٹائم جو بھی میں کویسچن پوچھوں تو دیٹ شوڈ بی پرفیکٹ. جو آج ہم نے چیزیں ریوائز کی کہ وہ 7 چیزیں جو کیا کہتے ہیں پراپر ہوتی ہیں اس کو میمورائز کرنا ہے. I'm gonna ask you next class. اور انویزیبل از کہاں جائے گا وہ میں انشاءاللہ آپ سے پوچھوں گی, وہ یاد کرنا ہے. اور ہاؤ ٹو لیبل یہ سارا کرنا ہے, ٹھیک ہے. سو دیٹ از یور ہوم ورک انشاءاللہ. So with that I'm gonna end our session. Barakallahu li wa lakum fil Quran al-Hakim wa nafani wa iyyakum bi ayati wa zikri al-Hakim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. آمین.